और एक किसान की धी होने के नाते जे मेरा फर्ज है तो मेरे इन्ने गट्स भी है कि अज जी इन्ना ये वो गल्लां बातां करदे हो कि ये सामना कर सकीए। पेशेंस जनून ते जज्बा ही आपां नूं इन्ना लंबा समा जिहड़ा आपां खिच के लै गए हाँ। नहीं तो ये जिद्दां इन्हां ने अपने ते इल्ज़ाम लगाने शुरू किए सीगे, अतवादी हो गया ये वो, फिर विच कंगना का सिलसिला शुरू हो गया, हर तरह मतलब आपां नूं अटैक करने की कोशिश की गई है। तो मैं यही गल कहंदी आई हाँ कि ये चीज़ों तो आपां बच के रहना, ये अपना फोकस नहीं है। अपना फोकस अपना मुद्दा सिर्फ एक ही आ कि ये जिहड़े बिल आ ये रद्द होने चाहिए आ। और जिस बंदे नूं मौत सामने दिसदी हो एक दिन बाद उन्होंने ये गल करन तो जी मैं तुहाडे नाल सांझी करूँगी, उस तो बाद उन्होंने डैथ हो गई। डैथ बैड ते पिया ने उन्होंने ये गल कही सी, कहंदे मेरे किसान वीरां दा की होऊगा। हत्थ उन्होंने कम रहे सी और उन्होंने ये पिया सी कि दिल्ली च जिहड़े मेरे किसान वीर बैठे ने उन्हां दा की होऊगा, कि जो ये बिल जिहड़े ने पास होए ने ये साडे लई सही नहीं आ। अवेयरनेस देख लो, फोन भी मन गया कि बिल सही नहीं आ। इस संघर्ष के विच साथ दो अपना, हुण लोड़ हैगी, हुण ही टाइम आ। जे यही टाइम आपां हुण हत्थों गवा लिया बाद चों कुछ नहीं रहना और अपनी होंद भी खत्म हो जानी आ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ जपजी खैरा। तो सब तो पहलां तो तुहाडा तह दिलों धन्नवाद करदी हाँ कि तुसीं जुड़े हुए हो इस लाइव सैशन दे नाल। ते इत्थों असीं दिल्ली पहुंचे हुए हाँ, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर। तो इस संघर्ष दे नाल मैं बहुत पहलां दी जुड़ी हुई हाँ। तो अज फिर मैनू लगा कि मैनू जाना चाहिए आ, मेरा फर्ज आ, जिद्दां कि मैं हमेशा कहनी हाँ। और सिर्फ फर्ज ही नहीं आ, मैनू ये मेरी रूह तो आवाज़ आउंदी है कि मैनू जाना चाहिए आ। सो मैं अज फिर इत्थे तुहाडे सारिਆਂ नाल संघर्ष दे विच शामिल हुई हाँ। तो अगेन मैं तुहाडा सारिਆਂ दा धन्नवाद करदी हाँ कि तुसीं सारे जाने ये लाइव सैशन के थ्रू साडे नाल जुड़े हुए हो। जपजी जी, तुसीं कितनी देर तो इस धरने दे विच अपना योगदान दे रहे हो? कितनी देर तो काफ़ी महीने हो गए ने, लगभग मैनूं लगदा 5-6 महीने हो गए ने इस अंदोलन नूं चलदे होया। और स्टार्टिंग तो आई थिंक 24 सितंबर तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 सितंबर तो असी मोगे तो शुरू किया सी। मोगे दे पिंडां च जाके असी अवेयरनेस फैलाई सी और कि जो ये बिल जिहड़े ने पास होए ने ये साडे लई सही नहीं आ। अवेयरनेस देख लो, फोन भी मन गया कि बिल सही नहीं आ। लग गया फोन, टुट तो नहीं गया? अच्छा जी। तो 24 सितंबर तो हाँ जी असी जुड़े हुए हैं। जिद्दां कि मैं कह रही सी कि मोगे दे पिंडां च आस पास सारे पिंडां च ओवले एरिया च ओवली बैल्ट नूं असी कवर करने की कोशिश की सी जिन्ना असी कर सकते सी। और उदों पंजाब भी बंद होना सी, सो वो भी असी स्पीकरां च अनाउंस किया सी। पूरी प्रॉपर रैली कढ़ के लोकां नूं दस्सण दी कोशिश की कि किद्दां जिहड़े कॉरपोरेट घराणे ने ये किद्दां साडीआं ज़मीनां नूं हड़प्पण नूं फिरदे ने ते आपां नूं जागना चाहिए है। उदों इन्ना लोगों के विच सी नहीं है क्योंकि नवीं नवीं चीज़ सी ते और घट वध ही लोग हंगारा भरते सीगे। बट ये सी कि कोई चीज़ नवीं, कोई लहर इदां उदों लगदा सी कि ये शुरू होगी और जिहड़ी कि होई भी आ। एंड उस तो बाद फिर असी रेलवे धरनिਆਂ ते रेलवे ते धरने लाए, जिहड़े रेलवे ट्रैक सी वो बंद किए। उत्थे जंडियाले दे लागे है जिहड़ा रेलवे ट्रैक, उत्थे ते अमृतसर दे लागे। तो उस तो बाद फिर दिल्ली वाला सिलसिला जिहड़ा ये शुरू हो गया। तो इत्थे भी मेरी हमेशा कोशिश रही है शूटिंग होने के बावजूद भी कि मैं विचों जावां। तो उदों तक चैन नहीं सी आ रहा। मैनूं याद है मेरी शूटिंग स्टार्ट सी और मैनूं चैन नहीं सी आ रहा कि मैं इत्थे शूट कर रही हाँ। तो मेरे सारे किसान वीर भरा बजुर्ग इत्थों तक कि मावां भी इत्थे आण के बैठिया हुई ने। तो मैं सर नूं रिक्वेस्ट की सी कि प्लीज़ मैनूं कुछ दिन ऑफ दो, मैं जाके मतलब मैनूं चैन नहीं हैगा तो मैं जाना चाहुंदी हाँ। सो बहुत टाइम तो जुड़े हुए हैं तो संघर्ष दे विच। ते यही अरदास आ पहले दिन तो ही कि वाहिगुरू सच्चे पातशाह मेहर करन, जिहड़ा असी ये जंग छोटी मोटी जंग नहीं, बहुत वड्डी लड़ाई आ। ये जिहड़ा असी ये सिलसिला शुरू किया आ, ये संघर्ष शुरू किया आ, इहदे च फतेह प्राप्त करके ही अपने घरां नूं जाइए सुखी सांदी सारे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? मैं जिन्नी वारी आनी मैनूं ना हर वारी
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਢਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਜਨੂਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ, ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸੁਣੋ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵਾਓ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਬਾਰਡਰ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਣੇ 'ਚ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਹਰਫਜੀ ਔਰ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ NIA ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਧਮਕਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੈਥ ਬੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਡੈਥ ਬੈਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਊਂਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ NIA ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਰਹੀ ਗੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ, 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।